మోడీ నోటీస్ వచ్చింది, కాకపోతే అది రాజకీయ కక్షతో పంపించే నోటీస్ కాబట్టి మనం దానికి పెద్దగా స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మా పార్టీకి ఉండేటటువంటి లీగల్ టీమ్ కి మనం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ లీగల్ టీమ్ ఎట్లా చెప్తే దాని ప్రకారం మనము మెదులుకోవడం జరుగుతుంది. అది పెద్ద ఆలోచించాల్సింది ఏం లేదు. సంవత్సర కాలంగా టీవీ సీరియల్ లేక గుంజుతూనే ఉన్నారు దీన్ని. ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఒక కొత్త ఎపిసోడ్ రిలీజ్ చేయడానికి ఏదో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ పొలిటికల్. వీ విల్ టేక్ లీగల్ recourse. Thank you. Well, I received a notice. We from the party legal cell, we have given it to the party legal cell. We will go by their advice, and we strongly believe that it is politically motivated because of the charged up environment in Telangana, upcoming elections. I think I got a notice, but unfortunate it is in the last 1 year there is investigation happening. I don't know how long it will happen. I don't think even 2G spread for so long, so it is unfortunate, but yet it is political and highly politically motivated. So people of Telangana will not take it seriously. We will, as a party, as responsible public representatives, we will seek legal recourse. We have given it to the party legal team, and we will go by their advice. How do you see the timing of this notice? For the summons that you have been asked to appear before, just like last time, are you going to be requesting that they come and to your residence and interrogate you, or how is it going to be? I truly have no idea. You've seen my schedule in the last 5 days. The moment we received it, we gave it to the legal team. So whatever they advise, we will follow through that. लेकिन अगर हम बात करें राजनीति की, तो कांग्रेस तो ये कह रही है कि मोदी की मिलीभगत है, इसीलिए मोदी जी नोटिस नहीं भेज रहे हैं, या ईडी का नोटिस नहीं आ रहा है। देखिए, हम सिंपल सी बात बोलते हैं, हम किसी से भी मिले नहीं है। हम मिले हैं तो तेलंगाना की जनता से और भारत की जनता से। अब दोनों नेशनल पार्टी जो कहलाती थी, उन दोनों का यही डर है कि केसीआर साहब को देश की जनता ज्यादा चाहने लगी है, तेलंगाना की जनता तो ऐसे भी चाहती है, वापस सरकार में ला रही है, तो अलग अलग एलिगेशंस वो लगाएंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे वी आर नॉट एनीबडीज बी टीम, वी आर तेलंगाना पीपल्स एंड इंडियन पीपल्स ए टीम। आपको समन आया है, तो इस पूरे प्रकरण को क्योंकि 3 लोग अप्रूवर टर्न हुए हैं, तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है? Brother, as I said, it looks like a TV serial, never-ending TV serial. So I have no idea what is happening with that. But end of the day, party legal team will advise us, and we will go through their advice. So it is not a big issue or a serious issue to be discussed. It is a politically motivated summon. We will take a legal recourse on that. But ma'am, how do you see this? Because recently when recent summons were issued, you went to the Delhi, you appeared for the questioning, and even after coming out, you stated that they made to be there, and you have made at a time when the election campaign is at a crucial stage. Do you think this will affect TRS party if there is further development from the notice? Well, as I said, it is clearly politically motivated. From the beginning, I have been saying the same thing, and it has been the modus operandi of Bharatiya Janata Party in any poll-bound state. So now Telangana is going to polls. The modus operandi has taken, again kicked back in. So that is what we believe in, and we will certainly seek a legal recourse. We are a political party. We have a legal team, so we don't have to worry about it. But people will see through this kind of operation by the Bharatiya Janata Party, and people will certainly teach them a lesson. That is what I believe. BRS BJP ఒకటి కాదని చెప్పడం కోసం మళ్ళీ ఈడీ నోటీసులు అనేది కవితకు ఈడీ అనేది భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పుడు ఇవ్వకుండా ఇవ్వలేదంటారు మొన్న మీరే ఇవ్వకుండా మీరే ఇవ్వలేదంటది ఇవాళ ఈడీకి భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధం లేదు అవి రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థలు అవి వాళ్ళు ఎవరు తప్పు చేసినా ఏ విచారణ జరిపే అధికారం వాళ్ళకు ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తారు దాంతో మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు దాని మీద స్పందించం కూడా మేము రాబోయే శాసనసభ ఎలక్షన్స్ పోస్ట్ పోన్ అయితే అనేది ఈ మధ్యన ఎవరు చెప్పారు అది రూమర్ నువ్వే రూమర్ అంటే కానీ రూమర్ అనే భారతీయ జనతా పార్టీ గ్రాఫ్ తగ్గడం పెరుగుతూనే ఉంటుంది అది భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు గ్రాఫ్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కిషన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో 80% ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయం ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద వ్యతిరేకత ఉందా లేదా ఉంది ఆల్టర్నేట్ ఏమున్నది మీ ఉత్సవాల్లో కాంగ్రెస్ ఉంది ఏమన్నా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ఉందా ఇంతవరకు జరిగిన ఉప ఎన్నికలు ఎక్కడన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిపాజిట్ వచ్చిందా ఎక్కడ నుంచి డిపాజిట్ ఎక్కడ రాలే దుబ్బాకలో రాలే హుజాబాద్లో రాలే మున్గోడులో రాలే జిహెచ్ఎంసీలో రాలే ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకత ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి తిరిగి ఏర్పడేది ఏ ప్రభుత్వం వస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తుంది గ్రాఫ్ పెరగడము తగ్గడం భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఎప్పుడు నారాజు గారు ఎప్పుడు ప్రజల కోసం పనిచేస్తారు
పార్టీ కోసం పనిచేస్తారు, సిద్ధాంతం కోసం పనిచేస్తారు, మోడీ గారి కోసం పనిచేస్తారు. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదల కోసం పనిచేస్తారు, పేదల రాజ్యం కోసం పనిచేస్తారు. అంతే తప్ప వేరే లేదు. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీ గ్రాఫ్ తగ్గిందని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ రెండు పార్టీలు ఒకటి, వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ను కాంగ్రెస్ ఇంతమంది కలిసి పోటీ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో 18 మంది గెలిచారు ఎమ్మెల్యేలు. ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు? ఎంతమంది ఉన్నారు? 12 మంది హోల్సేల్గా వీకారు కాంగ్రెస్ పార్టీలకు, బీఆర్ఎస్లకు. అందుకే కేసీఆర్ ఏమనుకుంటాడంటే కాంగ్రెస్ గెలిస్తే మా వాళ్ళే అనుకుంటాడు అన్నట్టు. గెలిస్తే మళ్ళీ మాలకి వేస్తారు కదా, అందుకే బీజేపీ గెలవద్దు. కేసీఆర్కి ఒకటే, కాంగ్రెస్ గెలిస్తే మా వాళ్ళే, మా చుట్టపోలే వాళ్ళు కూడా మా బాబాతో కాలే, వాళ్ళు గెలిస్తే మళ్ళీ మాడికేస్తారు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే చెప్పారు కదా, కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే మా వాళ్ళే, నేను చెప్పలే వాళ్ళే చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్తో పొత్తు పెట్టుకుంటామని చెప్పింది వాళ్ళు కోమటిరెడ్డి వెంకట గారు చెప్పారు, జానారెడ్డి గారు చెప్పారు. వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు. ఇక మరి క్లారిటీ రానే వచ్చాయి, బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఒకటి క్లారిటీ రానే వచ్చాయి. కాబట్టి అంత నాటకాలు ఇవి, దొంగ నాటకాలు అన్నీ. ఏంటంటే ఎలక్షన్ దాకా కొట్టాడుకుంటూ చేయాలి, ఎలక్షన్ల తర్వాత కలిసి ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళ ప్లాన్. దానికంటే ముందు బీజేపీ గ్రాఫ్ పెరుగుతుంది, బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి బీజేపీ గ్రాఫ్ తగ్గాలని ప్లాన్ చేస్తుంది తప్ప అది గ్రాఫ్ తగ్గది, పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఇంకా.